Welcome back, my dear students. Myself Lakshmi Nair, working as Associate Professor, Department of EEE, SNIT Adur. Today we are going to discuss about programmable logical devices and types of programmable logical devices such as PROM and PAL. This comes in Module 6 of Digital Electronics and Logic Design EE 203 of S4 EEE students. So we will look into the syllabus. So this is the syllabus of module 6. In this you can see here sequential programmable logic device. Programmable logic device means PLDs. Then types of programmable logical devices, in that we are discussing about PAL in this session, PAL. So the objective of this session is to familiarize programmable logical devices such as PROM and PAL. The contents of this session are, initially we will discuss about PLDs, then we will discuss about PROM with an example, then we will discuss about PAL with an example. So in the previous memories, we have discussed about different types of memories. What are different types of memories? ROM, RAM, etc. What is the specialty of ROM? It is read-only memory. We can read the content of the memory only. We cannot write any kind of data into the memory. Then what about RAM? RAM is random access memory. We can access the data randomly from the memory. Access and time will be same for all data. All these things we have discussed in previous sessions. So in this session also we are discussing about a special kind of memory that is used for storing Boolean expressions. So we will look at session. Programmable logical devices. That means logical devices that can be programmed. So programmable logical devices or PLDs are integrated circuits. They contain an array of AND gate and another array of OR gate. There are three kinds of PLDs based on the type of array which has programmable feature. They are programmable read-only memory, programmable array logic, programmable logical array. So in this session we are discussing about programmable logical devices. ഈ programmable logical devices എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബൈനറി ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ പറ്റി മെമ്മറീസിനെ പറ്റിയൊക്കെയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു എൻറ്റയർ എക്സ്പ്രഷനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ബൂളിയൻ ഇക്വേഷൻസ്, ആ ഇക്വേഷൻസിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ PLDs. ഈ PLDസിൽ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് array of AND gate and array of OR gate ആണ്. array എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. AND ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ OR ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് അറേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു അറേയിൽ കംപ്ലീറ്റ് AND ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ അറേയിൽ കംപ്ലീറ്റ് OR ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഗേറ്റുകളെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. PLDസിനെ ബേസിക്കലി 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, പ്രോഗ്രാമബിൾ അറേ ലോജിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ അറേ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോം നോക്കിയാൽ ഇതാണ് PROM, ഇത് PAL, ദിസ് ഇസ് PLA. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് PROM, PAL ആൻഡ് PLA. The process of entering information into these devices is known as programming. Basically, the users can program these devices or ICs electrically in order to implement the Boolean functions based on the requirement. Here, the term programming refers to the hardware programming but not software programming. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ്. ഈ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗേറ്റുകളുടെ അറേയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അറേയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ല, ഹാർഡ്വെയറിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓർ പ്രോം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് 2 അറേ ഉണ്ട്. ഒരറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ അറേ ആയിരിക്കും, ഒരറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ അറേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ ഡിവൈസസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ 2 അറേ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അറേയും ഓർ അറേയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി, അതായത് PLDയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് PLD ആണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അഥവാ പ്രോം. അപ്പോൾ പ്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ ആൻഡ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഓർ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കും. ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാനുഫാക്ചറർ തന്നെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേണർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി പ്രോഗ്രാമബിൾ അറേ ആണ് ഇവിടെ ഓർ അറേ. ആൻഡ് അറേ പക്ഷേ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പ്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 അറേ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അറേ ആൻഡ് ഓർ അറേ. ആൻഡ് അറേയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഓർ അറേയുടെ പ്രത്യേകത അത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ആൻഡ് അറേയിൽ n ഇൻപുട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ n ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ആൻഡ് അറേയിൽ നമ്മൾ 2n ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2n ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n ഇൻപുട്ടും 2n ഔട്ട്പുട്ടും, അതായത് n ബിറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് 2n പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2n പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n ഇൻപുട്സ് വെച്ച് 2n പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 2n പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഓർ അറേയിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓർ അറേയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാൻ m ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓർ പ്രോം. Here the input of the OR gate are programmable. That means we can program any number of required product terms since all the outputs of AND gates are applied as input to the OR gate. Therefore, the output of the PROM will be in the form of sum of min terms. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ AND gate വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ്, OR gate വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സം ടേംസ്. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ സമ്മാണ്? ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ? സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, SOP. SOPയിലെ ഓരോ ടേംസിനും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മിൻ ടേംസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ്. സോ we will look into an example of implementation of programmable read-only memory PROM. So the question is a of xyz is equal to sum of min terms 5, 6, 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 അറേ ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അറേ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർ അറേ. അപ്പോൾ ആൻഡ് അറേ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് അറേ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ്, അതിനെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അറേ. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ് അറേയിൽ എത്ര ഇൻപുട്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 3 ഇൻപുട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ XYZ 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 5, 6, 7 ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബിറ്റ് വേണം? 3 ബിറ്റ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻഡ് അറേയുടെ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് 3 ഇൻപുട്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻപുട്സിന് നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് XYZ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ 3 ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0 1 0 അങ്ങനെ 1 1 1 ഇത്രയും ടേംസ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കാണും? 2 power 3 ദാറ്റ് ഈസ് 8 ഔട്ട്പുട്ട്സ് കാണും. അപ്പോൾ 8 ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ഇത്രയും ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീൻ ടേംസ് ഫ്രം 0 to 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? 5 6 7 മീൻ ടേംസ് 5 6 7 M5 M6 M7. We have to program these three mean terms. So M5 M6 M7 that are given to the OR array. OR arrayയിൽ ഒരു OR ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് മീൻ ടേംസ് 3 5 6 7. അപ്പോൾ M3 M5 M6 M7. So M3 M5 M6 M7 ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത OR ഗേറ്റിലേക്കും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ A B ഇതിനെ രണ്ടിനെയും റിയലൈസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഓരോ മീൻ ടേംസിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ മീൻ ടേംസിനെ എക്സ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. എക്സ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം എക്സ് അഥവാ ഇൻറ്റു മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു OR ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതിനെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് ആൽഫബറ്റ് വെച്ചാണ് അത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഈ ക്രോസ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തേക്കുന്നത് അഥവാ കണക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്രോസ് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് programmable array logic or PAL. It's a very important topic, programmable array logic or PAL. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോം ആണ്. PLDയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. PLDയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോം ആയിരുന്നു. ആ പ്രോം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ അറേ ലോജിക് ഓർ PAL. PALലും എന്താണുള്ളത്? ഒരു ആൻഡ് അറേയും ഉണ്ട്, ഒരു OR അറേയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? ആൻഡ് അറേ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കും, OR അറേ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. പ്രോമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആൻഡ് അറേ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു, OR അറേ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം നേരെ തിരിയും, ആൻഡ് അറേ പ്രോഗ്രാമബിളും OR അറേ ഫിക്സ്ഡും ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ n ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഹിയർ m ഔട്ട്പുട്സ്. So PAL is a programmable logical device that has programmable AND array and a fixed OR array. The advantage of PAL is we can generate only the required product terms of Boolean function instead of generating all the mean terms by using programmable AND gates. The block diagram of PAL is shown here. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിൻ്റെ കേസിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അറേ. അതുകൊണ്ട് 3 ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ M0 തൊട്ട് M7 വരെയുള്ള എല്ലാ മീൻ ടേംസും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ആൻഡ് അറേ തന്നെ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീൻ ടേംസ് മാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ OR അറേ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് OR അറേയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Here the input of the AND gates are programmable. That means each AND gate has both normal and complemented input variables. So based on the requirement, we can program any of those inputs. So we can generate only required product terms by using these AND gates. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്. പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആൻഡ് അറേയിൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Here the input of the OR gates are not of programmable type. So the number of inputs to each OR gate will be of fixed type. Hence apply those required product terms to each OR gates as inputs. Therefore the output of the PAL will be the form of sum of product form. So here
OR ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് OR ഗേറ്റിനുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് തരുന്നത് തന്നെ. സോ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് OR array ആണ്. അതുകൊണ്ട് OR arrayയുടെ ഇൻപുട്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ OR array നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ടേം, ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സം ടേം. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. Let's see an example of how we can program a PAL. First question is A is equal to xy plus xz bar. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? xyയും xz ബാറും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അറേ. ആൻഡ് അറേയിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, x ഇൻറ്റു വൈ അതുപോലെ x ഇൻറ്റു z. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അറേ OR അറേ. OR അറേയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തമ്മിലാണ്? xyയും xz ബാറും തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് x y z. സോ x x ബാർ, y y ബാർ, z z ബാർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ആൻഡ് അറേ. ഈ ആൻഡ് അറേ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നമുക്ക് എല്ലാ മീൻ ടേംസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത്? ആ മീൻ ടേംസിനെ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ? എക്സ് വൈ. അപ്പോൾ എക്സ് അവിടെ ക്രോസ് കൊടുക്കുക, വൈ അവിടെ ക്രോസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്തായി? എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ആൻഡ് ഗേറ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത ടൈം എന്താ? എക്സ് സെഡ് ബാർ. അപ്പം എക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുക, സെഡ് ബാർ ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് സെഡ് ബാർ. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, എക്സ് സെഡ് ബാർ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് സെഡ് ബാർ. സോ ഇതാണ് എക്സ് വൈ, ഇതാണ് എക്സ് സെഡ് ബാർ. The sum of xy and xz bar, that is represented as A. Next is xy bar plus xz bar. So x y bar first term. Next is y z bar second term. So this is xy bar and this is yz bar. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത OR ഗേറ്റ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് B എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഡോട്ട് മാർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. മാനുഫാക്ചർ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താണ് വിടുന്നത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം പാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രോഗ്രാമബിൾ ആൻഡ് അറേ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് OR അറേ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓരോ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനിലും 2 പ്രോഡക്റ്റ് ടേം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ടേംസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാൽ ഗേറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ് എക്സ് ബാർ, വൈ വൈ ബാർ, ഇസഡ് ഇസഡ് ബാർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളതിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ നെസസറി ടേം ഇസ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. So in this session we have discussed about what are things. Initially we discussed about programmable logical devices, the types of programmable logical devices such as PROM, PAL, and what is the importance of PROM? In PROM and PAL, in all PLDs there are 2 arrays, that is AND array and OR array. In case of PROM, the AND array is fixed and the OR array is programmable. In case of PAL, the AND array is programmable and the OR gate is fixed. So the university question that is asked from this session is compare PAL, PLA and FPGA. This we will discuss after studying PLA and FPGA. Next question asked is compare PAL and PLA. This also we will discuss PLA. As a second question, I am giving a design problem, that is implement the following Boolean function using
PAL, that is A is equal to XZ plus YZ bar. For further references, please read Fundamentals of Digital Electronics by. So my dear students, hope all of you understood this session. For any queries, please contact in my mail ID, that is lakshmiarnaya@gmail.com. So, thank you for listening to this session. We will meet again in next session. Thank you.